આરબીઆઈ દ્વારા 2000 રૂપિયાની નોટને લઈને મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે। 2000 રૂપિયાની નોટને લઈને આરબીઆઈએ નિર્ણય લીધો છે કે 30 સપ્ટેમ્બર સુધી 2000ની નોટ જમા કરાવવાની રહેશે અને 2000ની નવી નોટ હવે આરબીઆઈ દ્વારા નહીં છાપવામાં આવે। આ ખૂબ મોટો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે આરબીઆઈને લઈને, જો કે 30 સપ્ટેમ્બર સુધી આ નોટ ચલણમાં રહેશે, ચલણમાં ચાલુ રહેશે। ત્યારબાદ આ નવી નોટ છાપવામાં નહીં આવે। 30 સપ્ટેમ્બર બાદ આરબીઆઈ દ્વારા નવી નોટને લઈને 2000ની નોટને લઈને નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે કે 30 સપ્ટેમ્બર સુધી ચલણમાં રહેશે અને ત્યાર સુધીમાં લોકોએ તે જમા કરાવવાની રહેશે। અને વધુ विगत साथ अपने साथ अर्थशास्त्री डी.के. मिश्रा जोड़े गया है। मिश्रा साहब, आपका स्वागत है। इतना बड़ा निर्णय लिया गया है आरबीआई की ओर से, आपको क्या रीजन लग रहा है इसके पीछे? ये बहुत दिनों से ये अभियान चल रहा था गवर्नमेंट का, खासतौर से जिस समय 2000 के नोट आए थे सर्कुलेशन में, तभी ऐसा लग रहा था कि ये इतना बड़ा सर्कुलेशन, इतने बड़े साइज का सर्कुलेशन ब्लैक मनी, क्लीन मनी के लिए बहुत अप्रोप्रिएट नहीं होगा। तो नोटबंदी जब हुई थी गवर्नमेंट के प्लान ऑफ एक्शन में तो जरूर कहीं न कहीं रहा होगा, बस ये समय और अवसर की प्रतीक्षा रही होगी सरकार की तरफ से। और इस अभियान में इस बार उन्होंने ये एक सहूलियत ये दी है कि एक अच्छा समय दिया है कि 30 सितंबर तक इसको लीगल टेंडर तो रहेगा, 30 सितंबर तक धीरे धीरे करके एक प्रक्रिया के तहत और एक अमाउंट सेविंग के तहत डिफरेंट रीजनल बैंक और सारे बैंक के जरिए इसको बदला जा सकता है। जी अच्छा डी.के. मिश्रा जी, बार बार ऐसा कहा जाता था कि 2000 की नोटों की वजह से ब्लैक होर्डिंग होता है, टेरर फंडिंग भी होता है। क्या आपको लगता है कि इस निर्णय की वजह से ब्लैक होल्डर्स को झटका लग सकता है? कहीं न कहीं तो अवश्य ये प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ऐसा अक्सर देखा गया था कि 2000 की नोट आउट ऑफ सर्कुलेशन हो रही थी, बहुत ज्यादा सर्कुलेशन में नहीं दिखती थी प्राय, और नए नोट की प्रिंटिंग भी सरकार के द्वारा लगभग डिसकंटिन्यू कर दी गई थी। तो इस बात का अंदेशा तो था कि ये 2000 के नोट आउट ऑफ सर्कुलेशन होंगे और होर्डिंग हो रही थी, ऐसा कि हम लोग प्रचलन से ऐसा पा रहे थे। और जहां तक टेरर फंडिंग और इस बात की है, ऐसी कोई पुष्टि तो नहीं हुई, लेकिन ये अवश्य था कि होर्डिंग हो रही थी। जी अच्छा, होर्डिंग हो रही थी, आपने बताया कि ये निर्णय लिया गया है, उससे प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन 2000 की नोट जब छापने का निर्णय लिया गया था तब आपको लगता है अब जब वापस लेने का निर्णय लिया गया है तो ये नोट मार्केट में लाने का जो निर्णय था वो एक ब्लंडर था, ऐसा आपको लगता है क्या? नहीं, ऐसा इसलिए नहीं लगता क्योंकि जिस समय ये नोटबंदी का निर्णय लिया गया था उस समय नोट जो प्रचलन में थे वो 500 और 1000 रुपए के थे, क्योंकि सरकार की एक पॉलिसी रही होगी कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा सर्कुलेशन और एक्सचेंज में बड़े नोट दे के एक बार उस प्रक्रिया को स्ट्रीमलाइन करें, जिसको लेके कि नोटबंदी की गई थी, खासतौर से काले धन को, टेरर फंडिंग को वो करने के लिए। लेकिन क्रमशः ये लग गया था, जिस तरह से दोबारा सर्कुलेशन में नोट या प्रिंटिंग में नहीं आ रही थी, तो एक सरकार की नीति का एक अंदेशा लग रहा था कि इस नोट को आने वाले समय में एक प्रक्रिया के तहत, एक प्रोसेस के तहत धीरे धीरे इसको डिसकंटिन्यू किया जा सकता है या वापस लिया जा सकता है। उसी वापस लेने की प्रक्रिया में एक समय सीमा दे के 5 महीने का, लगभग 4 महीने का ये निर्णय लिया गया होगा। जी जी मिश्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका संदेश न्यूज़ के साथ बातचीत करने के लिए। અને આ ખૂબ મોટો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે, ત્યારે વડોદરાના લોકોનું શું કહેવું છે આરબીઆઈના આ નિર્ણય પર, સાંભળીએ। સરકાર દ્વારા હવે 2000ની જે ચલણી નોટો છે તે પરત લેવામાં આવી રહી છે। આરબીઆઈ દ્વારા આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે, ત્યારે આ નિર્ણયને વેપારીઓ કઈ રીતે જુએ છે તેમની સાથે વાત કરવાનો પ્રયાસ કરીશું, કારણ કે દૈનિક ખૂબ જ મોટી સંખ્યામાં આનું લેનદેન હોય છે અને તેની વચ્ચે આ પ્રકારની જે જાહેરાત થઈ છે તેના કારણે વેપારીઓની શું પ્રતિક્રિયા છે તેમની સાથે વાત કરીશું। પિંકેશભાઈ, જે રીતે 2000ની નોટ હવે પરત લેવાનો જે નિર્ણય છે આરબીઆઈનો, કઈ રીતે જુઓ છો? એ વસ્તુ તો અત્યારે ખોટી જ છે, કારણ કે અત્યારે અમારે તો બધી રિટેલમાં આવે છે 2000ની નોટો, અમે તો બધી કરેલી છે, ભેગી છે અમારી પાસે, તો અમે તો હવે કાલથી આવશે તો લેવાની કે નહીં લેવાની એ થઈ જશે, કારણ કે ગવર્મેન્ટે કંઈક 20000ની નોટો રિટર્ન લેવાના છે, એવું કંઈક એક દિવસમાં 20000 લેવા। ઓકે, તો પછી હજુ સેટિંગ થઈ જાય તો બરાબર છે, પણ બાકી તકલીફ તો પડવાની, કારણ કે કદાચ કોઈક નોટ રહી જાય। હજુ મારી પાસે તો જૂની 500ની નોટો પડી છે।
સમજો એ રહી ગઈ છે. ગમે ત્યારે આમ ખૂના ખાંચામાંથી નીકળી આવે છે. ચિંતા એ છે કે કામ ધંધો છોડીને બેંકમાં ફરી એકવાર લાઈનમાં ઊભું રહેવું પડશે. એ તો ઊભું જ રહેવું પડશે ને. 2,000ની નોટો બદલાવી હશે તો પછી ફરી લાઈનમાં ઊભું રહેવું પડશે. કેટલી મુશ્કેલી પડશે. તકલીફ તો પડવાની ને. ધંધો છોડીને જવાનું ને દોડાદોડ કરવાની, બીજા બધા કામ હોય આપણે, એટલે તકલીફ તો પડશે. બેંકોમાં જવું પડશે, દોડવું પડશે. એટલે આ નિર્ણયને તમે ખોટો ગણી રહ્યા છો, સાચો ગણી રહ્યા? આમ તો ખોટો જ કહેવાય, કારણ કે એ લોકો પછી કાઢી શું લેવાય એના માટે નોટો. બરાબર છે. કેમ પછી બહાર પાડી? અમે લોકો અત્યારે ડિજિટલાઇઝ કરીએ છીએ. અમે બેંકની એપને એ બધું યુઝ કરતા હોઈએ છીએ કે બેંકમાં જવું ના પડે. પણ હવે તો પાછું હવે આ બધું બંધ થયું એટલે પાછું બેંકમાં ધક્કા ખાવા પડશે અમારે. વેપારીઓ એવું કહી રહ્યા છે કે ક્યાંક તેમને આનાથી બેંકમાં ફરી એકવાર કતારોમાં ઊભું રહેવું પડશે. અન્ય વેપારીઓ સાથે પણ વાત કરવાનો અહીંયા પ્રયાસ કરીશું, કારણ કે આ ખૂબ મોટું બજાર છે રાવપુરાનું. તેમની સાથે વાત કરવાનો પ્રયાસ કરીએ. જે રીતે હવે સરકાર દ્વારા 2,000ની નોટ છે તે પરત લેવાનો નિર્ણય લેવાયો છે. વેપારી તરીકે આપનું શું માનવું છે? વેપારી તરીકે ને વેપારી સાથે વાત કરવાનો પ્રયાસ કરીએ. જે રીતે આરબીઆઈ દ્વારા નિર્ણય લેવાયો છે કે 2,000ની નોટ હવે પરત લેવાની, કઈ રીતે જુઓ છો? અચાનક આ નિર્ણય લેવાયો છે. આ નિર્ણય બહુ પહેલેથી લેવા જેવો હતો. આ ઘણો લેટ થઈ ગયો છે, પણ જે અત્યારે લીધો છે બહુ સારું છે. કારણ કે 2,000ની નોટની અંદર જે વેપારીઓને જે તકલીફ પડતી છૂટા માટે કસ્ટમર જોડે, એ બહુ જ તકલીફ પડતી હતી અમને. અને આ 2,000ની નોટ પાછી લીધી એ બહુ સારો નિર્ણય કર્યો છે. અચ્છા, પણ થોડું મોડું કર્યું. હા, થોડું મોડું કર્યું છે. જે રીતે વેપારીઓ એવું કહી રહ્યા છે કે આરબીઆઈ દ્વારા જે નિર્ણય લેવાયો છે, મિશ્ર પ્રતિસાદ વડોદરામાં જોવા મળી રહ્યા છે. કેટલાક વેપારીઓનું કહેવું છે કે આ નિર્ણય ખોટો છે, આના કારણે તેનો સમય બગડશે અને બેંકોમાં ફરી એકવાર કતારમાં ઊભું રહેવું પડશે. કેટલાક વેપારીઓનું એવું પણ કહેવું છે કે આ નિર્ણય સરકારનો અને આરબીઆઈનો છે તે સારો નિર્ણય છે. જોકે આ નિર્ણય લેવામાં મોડું પણ થયું છે. એટલે મિશ્ર પ્રતિસાદ હાલ વડોદરામાં જોવા મળી રહ્યા છે. કેમેરા પર્સન નિકેશ વળાંક સાથે કુણાલ શર્મા, સંદેશ ન્યૂઝ, વડોદરા.